Okay, welcome students. Today we are going to discuss manufacturing engineering 3 unit number 6 non-conventional and advanced methods of machining. Our today's topic is thermal and electrothermal methods. We already discussed mechanical methods in last lecture. So today we are going to discuss thermal and electrothermal methods. So what are the objectives of today's lecture? Study working of thermal and electrothermal methods, in which we are going to study LBM laser beam machining, EBM electro beam machining, EDM electro discharge machining or electrical discharge machining, EDG electro discharge grinding, PAM plasma arc machining, IBM ion beam machining. So these are the processes we are going to study. So first process is a laser beam machining. In laser beam machining, we are using the energy of the light. Energy of the light we are using. That light is the laser light, which is generated by the flash lamps and reflective mirror. Flash lamp અને reflective mirror ની મદદથી આપણે અહીંયાથી laser જે light છે produce કરે છે. There will be a ruby crystal. Ruby crystal ના લીધે આ simple જે light છે જે અહીંયાથી reflect થઈને અહીં હશે, that will be converted into the laser light. So that laser light will come out from this partially reflected mirror in the form of laser light beams, and that can be concentrated by the help of lens. અહીંયાથી જે reflective mirrors દ્વારા જે ફ્લેશ લેમ્પ માંથી જે લાઇટ આવે છે રૂબી ક્રિસ્ટલ માંથી થઈને પાર્શિયલી રિફ્લેક્ટિવ મિરર માંથી બહાર આવે લેસર બીમ ના ફોર્મમાં, અને અહીંયા એક લેન્સ મૂકેલો છે. that lens is used. એ લેન્સ ની મદદથી શું થાય છે? by the help of that lens, this light is concentrated at one place. એક જગ્યાએ concentrate થાય છે અને જેના લીધે આપણે શું કરી શકીએ છીએ? મશીનિંગ કરી શકીએ છીએ. Material is removed due to the heat generated by concentration of laser light beams. Laser light ના beam એક જગ્યાએ concentrate કરીને આપણે material remove કરીએ છીએ. So here you can see there is a laser light and the material is evaporated or vaporized. Material જે છે એ vaporize થઈને ધીરે ધીરે શું થાય છે? remove થાય છે. So what are the advantages? No limit to cutting path, as the laser point can move any path. અમુક complicated shape હોય બરાબર, તો આપણે ટ્રેડિશનલ મશીનિંગ કે બીજી કોઈ મશીનિંગ પ્રોસેસમાં કરી શકતા નથી. જ્યારે અહીંયા લેઝર લાઇટ જ ફોલો કરવાનો છે પાથ, તો કોઈ પણ પાથમાં મશીનિંગ કરે છે. The process is stressless, allowing very fragile materials to be cut without any support. આ પ્રોસેસ એવી છે જેમાં કોઈ સ્ટ્રેસ કે લોડ લાગતો નથી, તો પણ એનાથી ફ્રેગાઇલ મટીરિયલ એટલે કે જે મટીરિયલ ઇઝીલી તૂટી જાય એવા હોય એવા મટીરિયલ પર પણ આપણે લેઝરની મદદથી કટિંગ કરી શકીએ છીએ. વેરી હાર્ડ એન્ડ એબ્રેસિવ મટીરિયલ્સ કેન બી કટ. મટીરિયલ કોઈ પણ બરડ મટીરિયલ હોય કે બહુ હાર્ડ મટીરિયલ હોય એનું પણ આપણે મશીનિંગ કરી શકીએ છીએ. સ્ટીકી મટીરિયલ્સ આર ઓલ્સો કટ બાય ધીસ પ્રોસેસ. સ્ટીકી મટીરિયલ્સ જે હોય બરાબર, રબર જેવા કે કોઈ પ્લાસ્ટિક કેવા હોય કેવા મટીરિયલ પણ આપણે આ પ્રોસેસની મદદથી કટ કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ અ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એન્ડ ફ્લેક્સિબલ પ્રોસેસ. આ પ્રોસેસ કેવી છે? કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે અને ફ્લેક્સિબલ પ્રોસેસ છે. હાઈ એક્યુરેસી પાર્ટ્સ કેન બી મશીન. પાર્ટ્સ જે છે એ વધારે એક્યુરેસી સાથે મશીનિંગ થઈ શકે છે. વોટ આર ધ લિમિટેશન્સ? અનઇકોનોમિકલ ઓન હાઈ વોલ્યુમ્સ. બહુ જ વધારે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું હોય, પ્રોડક્શન કરવાનું હોય તો આ પ્રોસેસ એ ઇકોનોમિકલ છે નહીં. લિમિટેશન્સ ઓન થિકનેસ, હાઈ કેપિટલ કોસ્ટ, હાઈ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ, કવર ગેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. બરાબર, આમાં જે છે પ્રોટેક્ટિવ ગેસનું લેયરની જરૂર પડે છે, મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ વધારે છે, ઇનિશિયલ કોસ્ટ એની વધારે છે. થિકનેસમાં લિમિટેશન્સ છે કે અમુક થિકનેસ સુધી આપણે મશીનિંગ કરી શકીએ. અને આ પ્રોસેસ કેવી છે? વધારે વોલ્યુમ એટલે વધારે પ્રોડક્શન કરવાનું હોય ત્યારે એ પ્રોસેસ કેવી છે? અનઇકોનોમિકલ છે. સો નેક્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ electro beam machining, EBM. So here in electro beam machining we are using the beam of electrons. Electrons ની beam આપણે use કરીએ છીએ. So that electron stream or the number of electrons which are in motion can be concentrated at a point. એ જે ઇલેક્ટ્રોનના બીમ છે એક જગ્યાએ આપણે શું કરીએ છીએ? એને કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકીએ છીએ અને એ ઇલેક્ટ્રોનને એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ કર્યા પછી આપણે એનાથી મશીનિંગ કરી શકીએ છીએ. So when the electron beam is concentrated at one place, it can heat the material and the material is removed. Material is removed in the form of vapors. Material વેપરના ફોર્મમાં શું થાય છે? રિમૂવ થાય છે.
સો હિયર ઇલેક્ટ્રોન ગન ઇઝ યુઝ. આની અંદર શું છે, ઇલેક્ટ્રોન ગન યુઝ થાય છે. સો બેઝિકલી ઇલેક્ટ્રોન ગન ઇઝ સિમ્પલી ધ અરેન્જમેન્ટ ઓફ ટંગસ્ટન ઇલેક્ટ્રોડ્સ એન્ડ એનોડ્સ. ટંગસ્ટન ઇલેક્ટ્રોડ અને એનોડ નું શું છે, એક આપણી પાસે સેટઅપ છે. સો હિયર ધીસ પોર્શન ઇઝ નોન એઝ અ ઇલેક્ટ્રોડ ગન. there are tungsten cathode grid. As a cathode grid there is a tungsten filament. Tungsten filament used થશે. Here the anodes are placed. So from here the electrons are coming. Electrons ત્યાંથી આવે છે બહાર. There is a vacuum chamber below the electrons beam coming. Electron beam ત્યાંથી બહાર આવે છે. નીચે શું છે, જે વર્કપીસ મૂકેલો છે, there is a vacuum chamber. એ વેક્યુમ ચેમ્બર ની અંદર મૂકેલો છે. So these electron beams are scattered and they can be concentrated by means of this magnetic lens or electromagnetic field. અહીંયા જે electromagnetic field છે એનાથી જે આ electron beams જઈ રહ્યા છે, they will be concentrated at a place. And when they strikes on the workpiece, જ્યારે વર્કપીસ પર આવશે ત્યારે વર્કપીસ આગળ શું થશે, હીટ જનરેટ કરશે અને મટીરિયલને ઇવોપરેટ કરશે. That's how we can remove the material. આ રીતે આપણે શું કરી શકીએ છીએ, મટીરિયલને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. So which are the main equipments in electro beam machine? Electro beam machine માં ત્રણ એલિમેન્ટ્સ ઓર ત્રણ કમ્પોનન્ટ્સ જે છે મેઇન છે. ઇલેક્ટ્રો બીમ ગન, પાવર સપ્લાય ઇઝ યુઝ એન્ડ વેક્યુમ સિસ્ટમ ટુ ક્રિએટ ધ વેક્યુમ. વેક્યુમ ક્રિએટ કરવા માટે વેક્યુમ સિસ્ટમ. So what are the advantages? Advantages શું છે આ પ્રોસેસના? વેરી સ્મોલ સાઇઝ હોલ્સ કેન બી પ્રોડ્યુસ. એકદમ નાની સાઇઝના હોલ આપણે સ્લીટ્સ કે કોઈ એકદમ નાના સ્લોટ્સ હોય એ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. સરફેસ ફિનિશ પ્રોડ્યુસ ઇઝ ગુડ. બરાબર, સરફેસ ફિનિશ જે મળે છે કેવી છે, સારી સરફેસ ફિનિશ મળે છે. highly reactive metals like Al and Mg can be machined very easily. એલ્યુમિનિયમ છે, બરાબર, મેગ્નેશિયમ, મેંગેનીઝ, એ બધી ધાતુઓ, જે અમુક ધાતુઓ છે તે બહુ રિએક્ટિવ મટીરિયલ હોય, તો એ બધી ધાતુઓને પણ આપણે શું કરી શકીએ છીએ, મશીનિંગ કરી શકીએ છીએ ઇઝીલી. ધ ઓપરેશન ઇઝ કેમિકલી ક્લીન. આ ઓપરેશન કેવું છે, કેમિકલી એકદમ ક્લીન મટીરિયલ છે. હોલ લોકેશન ઇઝ વેરી એક્યુરેટ. આ પ્રોસેસ ની અંદર એક્ઝેક્ટ પોઝિશન ઉપર આપણે હોલ કરી શકીએ છીએ. ડેપ્થ ઓફ પેનિટ્રેશન એન્ડ હીટ કેન બી ઇઝીલી કંટ્રોલ. કેટલી ઊંડાઈ સુધી હોલ કરવું એ પણ આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. એક્સિલન્ટ મેથડ ફોર માઇક્રો ફિનિશિંગ. બહુ સારું ફિનિશિંગ જોઈતું હોય ત્યારે આ મેથડ બહુ યુઝફુલ થાય છે. there is no tool pressure or wear. કોઈ ટૂલ પ્રેશર કે વિયર થતું નથી. there is no contact between tool and workpiece. tool workpiece વચ્ચે કોઈ કોન્ટેક્ટ નથી, કારણ કે ઇલેક્ટ્રો ગન છે તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન જાય છે અને ઇલેક્ટ્રોનની મદદથી મશીનિંગ થાય છે. it can cut any known material, metal, non metal. કોઈ પણ મટીરિયલ કે નોન મેટલ છે એને આપણે કટ કરી શકીએ છીએ. નો ફિઝિકલ ઓર મેટાલર્જિકલ ડેમેજ. કોઈ મટીરિયલ ફિઝિકલી ડેમેજ થતું નથી કે એની મેટાલર્જિકલ પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ થતી નથી. હીટ કેન બી કોન્સન્ટ્રેટેડ ઓન પર્ટિક્યુલર સ્પોટ. કોઈ એક સ્પોટ ઉપર આપણે હીટને કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકીએ છીએ. ક્લોઝ ડાયમેન્શનલ ટોલરન્સીસ કેન બી અચીવ્ડ બીકોઝ પ્રોબ્લેમ ઓફ ટૂલ વિયર ઇઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. આની અંદર જે એક્ઝિસ્ટન્ટ નથી, જે કયો પ્રોબ્લેમ એક્ઝિસ્ટન્ટ નથી, ટૂલ વિયર નો પ્રોબ્લેમ એક્ઝિસ્ટન્ટ નથી. જે બીજે બધે ટૂલ વિયર થવાના લીધે શું થાય છે, એકદમ એક્ઝેક્ટ ડાયમેન્શન મળતા નથી. આમાં એક્ઝેક્ટ ડાયમેન્શન મળશે તમને. લિમિટેશન્સ. આ પ્રોસેસની લિમિટેશન્સ શું છે? વોટ આર ધ લિમિટેશન્સ? હાઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બરાબર, દરેક નોન કન્વેન્શનલ પ્રોસેસ જે છે એની એક લિમિટેશન્સ હશે. હાઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે, મટીરિયલ રિમૂવલ રેટ એનો ઓછો હશે. બરાબર, these are common. low material removal rate, skill operator is required and high power consumption. only small cuts are possible. બહુ ઓછું મટીરિયલ રિમૂવલ રેટ હોય છે એટલે ઓછા મટીરિયલ જ આપણે કટ કરી શકીએ, વધારે પ્રમાણમાં મટીરિયલ કટ કરી શકતા નથી. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ જે છે that is plasma arc machining. so plasma arc machining is a thermal metal removal process in which material is removed by directing high velocity jet of high temperature ionized gas on the workpiece. જે હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર આયોનાઇઝ ગેસ છે એને આપણે પ્લાઝમા કહે છે. and that plasma can be concentrated on a workpiece, so the workpiece is heated and the material can be removed. હાઈ વેલોસિટી સાથે જે પ્લાઝમા જેટ જે છે એ પ્લાઝમા જેટ એટલે કે હાઈ ટેમ્પરેચર આયોનાઇઝ ગેસ જે છે એ વર્કપીસ પર પડે છે, જેની મદદથી આપણે મટીરિયલ રિમૂવ કરી શકીએ છીએ.
So what is plasma? Plasma is a mixture of free electrons, positively charged ions and neutral atoms. પ્લાઝમા ની અંદર શું છે? ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન્સ હશે, પોઝિટિવલી ચાર્જ આયન હશે અને ન્યુટ્રલ એટમ્સ હશે. તો આ બધી વસ્તુઓનું મિક્સચર હશે. Plasma arc can be obtained by heating a gas to a very high temperature so that it is partially ionized. પ્લાઝમા આર્ક આપણે કઈ રીતે મેળવી શકીએ? તો ગેસને આપણે હીટ કરીએ છીએ બહુ હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર, કે જેના લીધે શું થઈ જાય છે? આયનાઇઝ થાય છે. એને 12,000 થી 30,000 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ સુધી આપણે ગરમ કરીએ છીએ અને એના લીધે એ જે છે એ પ્લાઝમામાં એનું રૂપાંતર થાય છે. હાઈ ટેમ્પરેચર પ્લાઝમા જેટ મેલ્ટ્સ ધ વર્કપીસ મટીરિયલ ઇન ઇટ્સ પાથ. જ્યારે એ હાઈ ટેમ્પરેચર પર પ્લાઝમા જે બહાર આવેલો છે પ્લાઝમા આર્ક એ વર્કપીસ પર પડે છે ત્યારે એને શું કરી શકે છે? કટ કરે છે, બરાબર, મટીરિયલને રિમૂવ કરી શકે છે. So there is a figure of this process. There is a tungsten electrodes as a cathode, and as an anode there will be a nozzle, and there is a flow of gases inside this chamber. આ ચેમ્બર ની અંદર શું છે? ગેસીસ ફ્લો થઈ રહ્યા છે. હવે આ જે ગેસીસ ફ્લો થઈ રહ્યા છે એની અંદર આ ગેસીસ હીટ થશે. આ ગેસ જે હીટ થાય છે એ હીટ થવાના લીધે ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ પ્લાઝમા. એ પ્લાઝમામાં કન્વર્ટ થાય છે, જે અહીંયાથી બહાર આવશે, નોઝલમાંથી શું આવશે? બહાર આવશે અને વર્કપીસ પર પડશે. વર્કપીસ પર જે જગ્યાએ પડશે પ્લાઝમા એ જગ્યાએથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ? મટીરિયલ રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. So the high frequency spark is used to initiate the pilot arc between the tungsten electrode and copper nozzle. tungsten ના ઇલેક્ટ્રોન અને કોપર ની નોઝલ બંને વચ્ચે એક નાનો આર્ક, પાયલોટ આર્ક આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ અને બંનેને વોટર કુલ કરવામાં આવે એટલે એ હીટ થઈને એનું મેલ્ટિંગ થાય નહીં. The pilot arc is then cut off and external arc generator generates a plasma jet which exists from the nozzle at high velocity. હવે આ જે પ્લાઝમા બનાવવા માટે આપણે જે પાયલોટ આર્ક યુઝ કર્યો હતો એ પછી બંધ કરવામાં આવે અને એક્સટર્નલ આર્ક જેનાથી જનરેટ થાય છે, જે ક્યાંથી બહાર આવે છે? નોઝલમાંથી હાઈ વેલોસિટી પ્લાઝમા જેટના ફોર્મમાં બહાર આવે છે. Plasma jet heat the workpiece by striking it with electrons and by transfer of energy from high temperature high energy gas. હવે આ પ્લાઝમા જેટ જે બહાર આવે છે વર્કપીસ પર સ્ટ્રાઇક થાય ને એ શું કરે છે? એને હીટ કરે છે. What are the advantages? એના એડવાન્ટેજીસ શું છે? Any material regardless of hardness or refractory nature can be efficiently and economically machined. હવે રિફ્રેક્ટરી મટીરિયલ ને પણ આપણે મશીન કરી શકીએ. એ સિવાય જે આપણે મેગ્નેશિયમ, ટિટેનિયમ, કોપર, નિકલ એ બધી ધાતુઓને પણ આપણે કરી શકીએ છીએ મશીનિંગ. The faster cutting speed due to high velocity and high temperature of cutting gas. આ પ્રોસેસમાં તમને વધારે વેલોસિટી મળશે અને વધારે ટેમ્પરેચર પણ મળશે. Require minimum operation training. હવે ઓપરેટરની ટ્રેનિંગની બહુ જરૂર રહેતી નથી કારણ કે ઓપરેશન બહુ સિમ્પલ છે. પ્રોસેસ વેરિયેબલ્સ સચ એઝ type of gas, power cutting, speed, etc. can be adjusted for each metal type. દરેક મેટલ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ ટાઈપના ગેસ વાપરી શકીએ, અલગ અલગ પાવર અને અલગ અલગ કટિંગ સ્પીડ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. As there is no contact between tool and workpiece, a simple supported workpiece is adequate. હવે આ સપોર્ટ આપણે જે વર્કપીસ છે ને વર્કપીસને બહુ ક્લેમ કરવાની જરૂર પડતી નહીં. કોઈ સિમ્પલ સપોર્ટ ઉપર વર્કપીસને પણ આપણે મૂકી શકીએ છીએ. What are the disadvantages? High equipment cost, the high temperature, high velocity, impinging gas causes metallurgical alternation in the workpiece material. હવે વર્કપીસ મટીરિયલ જ્યારે હીટ થાય ત્યારે એની મેટાલર્જિકલ પ્રોપર્ટી ચેન્જ થવાના ચાન્સીસ રહે છે. The shielding and noise protection adds additional equipments and also burden on operators precautions. હવે આમાં નોઇઝ જે પ્રોડ્યુસ થાય છે પ્લાઝમાનો અને પ્રોટેક્શનની જે શિલ્ડિંગ શિલ્ડિંગની જરૂર પડે છે કારણ કે હાઈ ટેમ્પરેચર પર કામ કરવાનું છે. તેના લીધે ઓપરેટરને વધારે પ્રિકોશન રાખવું પડે છે. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ અ electrical discharge machining. So students, today we have discussed about laser beam machining, electrobeam machining and plasma arc machining. In next lecture we will discuss other non-conventional manufacturing processes. Thank you.